వ్యాపారము చేసి చిల్లర గిన్నెలు అమ్మి చిల్లర గిన్నెలు అమ్మి కదండి నా పెళ్ళాంకి బిడ్డ పుట్టినది నాకు మగ బిడ్డ చుట్టాలు పిలిచి పండగ చేసి చుట్టాలు పిలిచి పండగ చేసి భోజనం పెట్టాలి నేను భోజనం పెట్టాలి పాదము నేను ఈ నగరంలో వ్యాపారం చేసి భారీ నన్నుకుడవుతుంది. నాకు ఆ వెంకటేశ్వరుని దయించి మంచి మగబిడ్డ పుట్టింది. అది 12 ఏళ్ళు యాగం చేసింది. నేను నా పెండ్లం రయ్యి పొగులు చేసిన దానికి మంచి మగబిడ్డ పుట్టింది. అందుకే మన చుట్టాలందరూ పిలిపించి మంచి వంటలు చేయాలా, ఇల్లంతా శుద్ధి చేయాలా. అందుకయ్యి 2 నాళ్ళు వ్యాపారం నిలిపేస్తాను. అయ్యింది కానీ పోయింది పోని. మామ్ ఈ నా కొడుకు ఎక్కడ పోయినా తెలీదు. నా పెండ్లాం చేతిలో చేసేకయ్యాలే. ఇంట్లో చాలా పని ఉంది. నేను చుట్టాలంతా వచ్చిస్తారు. దాన్ని చూసా నా కొడుకు వస్తా ఉంటాడు రాని. आया देखो सागो के क्या कम करना बोलोगे आया देखो सागो के क्या कम करना बोलोगे पैसा करता नहीं पैसा करता नहीं जैसे को लो जैसे आया देखो सागो के क्या कम करना बोलोगे आया देखो सागो के क्या कम करना बोलोगे ले मेरे चेल फुल डाले ले लो जगनवारी चेया ले मेरे चेल फुल डाले जोरो बच्चों गाना लगे घर में देखो खुदी लगी आया देखो दादाजी क्या कम करना बोलोगी आया देखो दादाजी नमगरम शास्त्री क्या सब मुझे ना కైకు దుకాణంకే బాగానే ఉన్నారు. కైకు మూసేయమంటారు కాదు యజమాను. నిన్ను ఎట్లా నేను మూసేసేది? అన్నమేసి నన్ను పెట్టుకొని దానికే మూసేస్తావా? కాయమ్మా నువ్వు చెప్పింది మూసేయమంటావా? రేపు మన ఇంటికి చుట్టాలు వస్తారు. ఓ మా ఇంటికి ఏమిటికి చుట్టాలు రా? ఓ ఓయి చుట్టాలు పటాలు వస్తారు. పటాలు గోబున కొడుక చుట్టాలు రేపు మన బిడ్డ పుట్టింది తిని కదేమ్రా. దానికి పండుగ చేయాలా, అంతే మంచి వంటలంతా చేయాలా. అందుకని చాలా పని ఉంది మన ఇంట్లో. అవును అమ్మ వేరే మైసూరు పోయి తెచ్చిడావు కదా బాగానే ఉంది. ఆ అమ్మ చేతిలో ఏలేదు వచ్చేస్తాం. పొలం మూసేసి ఇంటి పొలం ఇమాం ఊరాన మంచి ఆడ మనిషి ఉందేమ్రా. మంచి ఆడ మనిషి యజమాన్. అమ్మ మైసూరు ఇంకా తెచ్చిండవు. ఆ సువాసిని వద్దనిచ్చి ఇప్పుడు రాధమ్మని యారే తీసుకొని వచ్చిండవు. ఇప్పుడు ఇంకా యారే కావాలి కదా కదా రే యజమాన్. రేపు మన ఇంట్లో పని చేయాలి కదరా. గోధుమలు ఇసురాలా చాలా పని ఉందిరా. చెత్తం చేసే కయ్యలేదు. దానికి ఎవరా మన నగరంలో నమ్మకమైన ఆడమని ఉండారు? ఓరే హక్బారల్లా రామశాస్త్రి బొమ్మల ఇంటిలో ఒక దాచి ఉన్నదని జనాలు పోతాయి. సుమారు పిలిపించుకోండి.
అట్లయితే ఆ రామశాస్త్రికి ధనపాల చెట్టి వాళ్ళు చెప్పి అని చెప్పలేసి నా కొడుక నీకేమైనా భయము భక్తుందా? చెట్టి వాళ్ళు చెప్పి అని చెప్పలేసి దానికే రే చెప్పేది. ఈ గడ్డమో నీ సవాసము వద్దు, నా పెండ్లాం కాపాదే చెప్ని బాగా చేస్తాడంటే ఇది పని ఏం పని చేస్తాడో దేవునికే తెలియాల. ఆ రామశాస్త్రికి నేను చెప్పి చెట్టు వాళ్ళు చెప్పి అని చెప్పి పిలుచుకుంటా. అమ్మ వద్దా? అమ్మని అన్నని పోరాదే పని చాలా ఉంది. అవునా? ఓరో రామశాస్త్రికు మరక్, ఓరో రామశాస్త్రికు మరక్, ఓరో రామశాస్త్రికు మరక్, ఓరో ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗೂ ಮರಕ್. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ರು? ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒರೇ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಯಾರಯ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನ ಈ ತರ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಗರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ. ಏನ್ ಮೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಕರಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕರಮು ನಮ್ಮ ಕರಂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಚ್ಚ, ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತು? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಿಂಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗು. ಏನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ? ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಇದೆ, ದುಡ್ಡ ಕಾಳು ರೋಟಿ ರೋಟಿ. ಓಯ್ 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 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ಓಯ್ ಓಯ್ ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ. ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರ? ಓಯ್ ಓಯ್ ಗೋಧಿ ಬೀಸಕ್ಕೆ. ಗೋಧಿ ಬೀಸಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಬೇಡ ನಿಮ್ ಕತೆ. ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ನನಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 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 ಅಂತ ಇವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ, ಈ ಮೈಸೂರವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ, ಅದ್ರಾಗೂ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ತೆಲುಗು ತೇಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಹೌದು. ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳು? ನನ್ ಮಗಿದ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ನಾಳೆ. ಹಬ್ಬ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ. ಮಲಗಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ನ? ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಲಗಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಬೇಜಾನ್ ಐತೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಆಳುಗಳು ನೋಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಇವ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ. ಅವ್ನ್ ಸಾಬಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನ್ ಸಾಬಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ? ಅಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಆ ಸಾಬಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಏಮ ಒಂದಿ ನೂಗಲ್ಲ ನೂನೆ ಜಾನಿಗ್ಲ ಗಚ್ಚಿ ಗಚ್ಚಿ. ನೀನು ಅನ್ನೊದ್ದಂಟ ಅವ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು? ಅವ್ರು ಇರಕ್ಕೇನೆ ಒಳಗಿನ ಕೆಲ್ಸ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರದು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನ ಮತ್ತೆ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಯಾರಿಗಾನ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು, ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ, ಮಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವ ಅಂತ. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ಯೋ? ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಣಲ್ಲ, ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೋ ಓಸಿ ಅನುಮಾನ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡವೇನೆ? ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿನಗೆ? ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಣೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಿಯಾಗಿ.
ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ. ಓ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು. ಹೌದಂತೆ. ಇವಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು? ಒಳ್ಳೆ ದಾಟಿ ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತಾನ ಅವನು. ಯಾರು? ಗಡ್ಡ. ನಿನ್ ಗಡ್ಡ ಬೇಕು ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಗಡ್ಡನ್ ಕರ್ಕೊಂಬತ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಲಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋ. ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ. ಹಂಗ ಹೇಳ್ ಮತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು? ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಹೌದು, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಜನ ಅವ್ರು ಏನೋ ನಗಿತಾರೆ, ಬೇಡ. ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂತೀಯಾ ಅಂತ? ನೀನೇ ತಾನು ಹೇಳ್ದವ್ ನಿಮ್ಮಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಪಾಪ, ಮಗಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲೇ ನಡೆಯೋದು ವ್ಯವಹಾರ. ಏನು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಅಲ್ಲ ನೋಡು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಉಂಟು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಬಿದ್ದು ನಿನಗೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಇಮಾಮ್ ಆ ನಗರಬಲ ಇವರ ನಮ್ಮಕ ಮೇಲೆ ಆಡು ಮಂದಿ ಸುಂಡಾರೆ. ಏನೇನೆ ಅಂದ? ಈಯಪ್ಪ ತಿನ್ಸೋನು, ನೀನು ಕೆಳಗೋನು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿ ನೀವಿಬ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದು. ನೋಡು, ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ 30 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಕೂಸ್ ಹುಟ್ಟೈತೆ. ಏನೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಸೆಟ್ರೇನ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ವಾ? ನೀನೇನು ಹೊಸಿ ಇದೀಯಾ? ಹಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸತ್ಯನೇ ಇಷ್ಟು ಅಡಿಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದಂತೆ. ಹೇಳು. ಇವಾಗ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಗಡ್ದೋನು. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗ್ಸವಂತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗ್ಸು. ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಮ್ಮ, ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು. ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಬಿಡು. ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡವೇನೆ? ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಕೊಡೋಣ ಬಿಡು. ಏನ್ ಕೊಡೋಣ ಬಿಡ, ಮುದಿ ಕರಿತೀಯ. ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಮಾಡಿದ್ಯಾ? 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೌದಾ? 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದೇ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲ ಕಣಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಾಗಿರೋದು. ದೇವ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ? ಇನ್ನೇನ್ ನಿನ್ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ? ನೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರ ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅದೇ ಅಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಕಾರಣವೇನು ಸ್ವಾಮಿ? ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಮ್ಮ ಬಾರಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಉದ್ದಪ್ಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಬೀಸಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವಳು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟವಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಗೋಧಿ ಬೀಸಕ್ಕೆ ಆಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಗೋಧಿ ಬೀಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಬಿಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಂಟ್ರುಗಳು ಬರೋ ಹೊತ್ತು. ನೋಡಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವೆ ತಾನೆ ತಾಯಿ? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಈ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಿಸುಳಾಗೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಗುನ್ ಕೇಳಿ ಬಂಗಾರದ ಗಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ
ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಗೋಧಿ ಬೀಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಗೋಧಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಆ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನೇ ಸೇರಿತು ತಾಯಿ. ಈ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಏನು ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ ಸಾಕು. ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕೈದ ಬಂಗಾರ ಗಿಲಿಕೆ ನುಂಗಿತೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬುವರೇ? ನೋಡಿ, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಗಿಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲವಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಸತ್ಯವಾಗೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನು. ಆ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡನ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿ. ನನ್ನ ಪತಿನ ಕರೆಸಿ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾಯಿ, ನಾನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಎಂತಹ ದಾಸಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರ ರೀ? ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ರೀ, ಹೋಯ್ತು ನನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಕಾಣತಿಲ್ಲ ರೀ. ಬೇಡ ಕಣ್ರಿ ಅಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬಂಗಾರ ಗಿಟ್ಟಿ ಹೋಯ್ತಾರ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಗತ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರ್ಗೋತ. ಹೌದು, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಮಗುಗೆ ಬಂಗಾರ ಗಿಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಾ, ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಆ ಬಂಗಾರ ನುಂಗಿ ಪುನಃ ಮಾಯವಾಯ್ತಂತೆ. ಇದ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಂಬ್ತಾರ? ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ ಬಂಗಾರ ಗಿಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತವ್ರ ಮನೆ ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗತಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಲ ಮೂರ್ನವಳ ಕಟ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾರಮ್ಮ ದಾಸಿ, ಬಾರಮ್ಮ. ನಾನೇನೋ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಬಿಟ್ರೇನು ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ದ, ಚೊಟ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಡ, ನಿನಗೂ ಉಳಿವಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಉಳಿವಿಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಆ ಬಂಗಾರದ ಗಿಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೊಂದು ಸೀರೆ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಏನಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾನೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ನೀವು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಒಡವೆ ಇಸ್ಕೊಳತ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನ, ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಸೀರೆಯೂ ಬೇಡ, ಬಂಗಾರವೂ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನು, ಆ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲ್ಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೈಯಾರ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ. ನನ್ಗೆ ಒಡವೆ ಕೊಟ್ರು ಸಾಕು ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಕೋಪ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದೀಯಾ? ಇದೆ, ನಾಳೆ ಐತೆ ಮುಂದ್ರುಂದಿ ಮುಸ್ಲು ಪಂಡಿಗ ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. కొడుక చేతికర్ర పంగ నువ్వే కదా చెప్పింది, దాచి భలే మంచిదని. నువ్వే జనాలు అంతా చెప్పి నేను చెప్తి, జనాలు చెప్తి నేను చెప్తి ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕಣೆ. ಏನಂತ? ಅವನ್ ನಂಬಾಡ, ಅವನ್ ಮಾತು ನಂಬಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವನ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಅವ್ನ್ ನಂಬಿತಾನೆ ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ಗೈತೆ ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ. ಐತೆ. ఇమాం ఈ రామాశేష్ తోట్ల ఈ దాసి మగుడు పూజ చేస్తాడు అని పెట్టుకుని రాపో. స్వామి
ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀಯ ಒಟ ಒಟ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ಲಿ ಬರಪ್ಪ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಉಡ್ದಪ್ಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೀಸಲು ಈಕೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿದೆ. ಈಕೆ ಬಳಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಂತೆ. ಆಗ ಮಗು ಅಳರಾಡಿಸ್ತಂತೆ. ಆಗ ಬಂದು ನೋಡಲು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ. ಆಗ ಈ ದಾಸಿನ ಕೇಳಲು ಚಿತ್ರಪಟದ ನವಿಲು ಜೀವವಂತಿ ಆರಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗಿಲ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏ ಇಮಾಮ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾಣಿತ ನೋಡಬೇಕು. ಚಂದ್ರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ನೀನು ಇಂದು ಇಂತಹ ನೀಚ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಪಾಷಾಣದಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಆ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡನ ಹೊರತು ಈ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ನಿನ್ನ ಗುಣವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ಚಂದ್ರ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯು ಆ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕದಿಯಲಿಲ್ಲವಂತೆ, ಕದ್ದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆ ಚಿತ್ರಪಟದ ನವಿಲು ಜೀವಪಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ಆ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗತವಾಯಿತು. ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಗೋವಿಂದ ಏನಂದ್ರು ಇದು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಂಡನ ತಕ್ಕ ಎಂಟಿ ತಕ್ಕ ಇಮಾಮ್ ಆ ಕಂಬಾನ್ ಕಟ್ಟಿ ಧ್ವಂಸ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೇಡಮ್ಮ, ನಾನೊಂದ್ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟೇನು ಉಂಟು. ಇದೈತೆಲ್ಲ ಚೋಟ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ನನಗೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೂ ಬಾಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾಧಾನ. ನೀನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯ. ಇಮಾಮ್ ವಾಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಚೆಪ್ತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಿತು? ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಲ್ವಾಡ,
ತಿರ್ಗಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಯಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನಪ್ಪ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಧರ್ಮಿಂದ ನೀನ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ರಿ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಏ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಡವೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನಿರಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ಬಿಟ್ರು ಒಡವೆ ಬಂದ ಸುಮ್ಮನಿರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಏ ಮಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಡ್ದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು ಸುಡ್ಸೇನ ಬಹಳ ಹುಷಾರಿ ಇವಳು ನೀವು ಬೈಸನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಗ್ಲಾಕಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾರಾಜ್ ನಡಿ ಅಡ್ಕ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೋಪದಡಿಯಲಿಂದು ಕೆಲವರ ಸಾಧಿಸೆ ಕಳೆದ ಕೋಪದಡಿಯಲಿಂದು ಕೆಲವರ ಸಾಧಿಸೆ ಕಲ್ಪಿ ಮಾಯ ವೇಷವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪದಕ್ಕೆ ತರಳುತ್ತೆ ಕಲ್ಪಿ ಮಾಯ ವೇಷವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪದಕ್ಕೆ ತರಳುತ್ತೆ ಬೀರಿ ಮಾಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮರುಳ ಸತ್ಯ ತರುತ್ತದೆ ಬೀರಿ ಮಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ ಸತ್ಯ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಕಳೆದು ಕೋಪದಡಿಯಲಿಂದು ಕೆಲವನ ಸಾಧಿಸೆ ಕೆಲವನ ಸಾಧಿಸೆ ಕೆಲವನ ಸಾಧಿಸೆ ಎನ್ನ ಮಾಯಿಂದ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನವು ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು ಈಗ ಇವರನ್ನು ಶೂರಸೇನ ರಾಜನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವರು ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶೂರಸೇನ ರಾಜನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ 3 ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವರು ಆಗ ಮನೀತನ ಮದುವೆ ಬಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆಗ ಮನೀತನ ಮದುವೆ ಬಿಡಿಯುತ್ತೆ ವಿರಮಿನಿಂದಲೇ ಕಾಡಿಸುವೆ ಕಾಡಿಸುವೆ ವಿರಮಿನಿಂದಲೇ ಕಾಡಿಸುವೆ 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 ಸುಖದಿ ಬಾಳುವರೆ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖದಿ ಬಾಳುವರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖದಿ ಬಾಳುವರೆ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖದಿ ಬಾಳುವರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯು ಬೀಳುತ್ತ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯು ಬೀಳುತ್ತ ಬೆಳೆಯು ಬಲಿಸುತ್ತ ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ನಲ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿಗರೆ ಸುಖದಿ ಬಾಳುವರೆ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖದಿ ಬಾಳುವರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇಸರಿಯ ವೈಷ್ಣವರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇಸರಿಯ ವೈಷ್ಣವರು ಜಾತಿ ಭೇದವು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೇಸರಿಯ ವೈಷ್ಣವರು ಜಾತಿ ಭೇದವು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮೋದದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿಹರೆ ಸುಖದಿ ಬಾಳುವರೆ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖದಿ ಬಾಳುವರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ಫಲಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವರೆ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇಳಿದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬಲಿಸಿ ಗಿಡೆಯೋಳೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬಲಿಸಿ ಗಿಡೆಯೋಳೆಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ
ಕೇಳಿರಿ ಮಾತೆಯೇ ಬೇಡುವೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಿಜ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯ. ಮಹಾರಾಜ, ಮಂತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಗಳು ನಡೆಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ಫಲಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವರು ಮಹಾರಾಜ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ತಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಹಾರಾಜ. ಹೇಳಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪರ್ಯ ಸೈನ್ಯಾಧಿ ನಾತಾಳಿ ಹರಹೋ ಬೇಗನೆ. ಹೇಳಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪರ್ಯ ಸೈನ್ಯಾಧಿ ನಾತಾನೆ ಹರಹೋ ಬೇಗನೆ. ಹೆತ್ತ ನೋಡಲ ಮಗೆ ಕೆತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೆತ್ತ ನೋಡಲ ಮಗೆ ಕೆತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಿತ್ರರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿಳಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪನ್ಯ ಸೈನ್ಯಾಧಿ ನಾತಾನೆ ಹರಹೋ ಬೇಗನೆ. ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆ ಪಡೆದು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವರೇ? ವಿಜ್ಞಾಪ್ತಿ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಭೂಪ ಲಲಿತ ದೇವ ವರ್ಗವನಿಕ ಭೂಪ ಲಲಿತ ದೇವ. ಮಹಾರಾಜ, ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಭೂಪ ಲಲಿತ ದೇವ ವರ್ಗವನಿಕ ಭೂಪ ಲಲಿತ ದೇವ. ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸತ್ತು ನೋಡಲು ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸತ್ತು ನೋಡಲು ಮಂತ್ರಿ, ಮಹಾರಾಜ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಡಬಡದು ತಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವ ಮಹಾರಾಜ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪಣೆ? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಬಿಡು ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಯಾರು ಯತಿಗಳೇ, ಅವರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಬರ ಹೇಳಿ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ. ಗಜಮುಖ ಜನಕನೆ ಪುಜದ ಪುಜಣನೆ ಗಜಮುಖ ಜನಕನೆ ಪುಜದ ಪುಜಣನೆ ಅದ ಹರಿಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸುಧನನ ಪರೇವನೆ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ. ಶಂಕರ ಆಲ ಅಲದರ ಪಾಲನ ಸಾವರ ಆಲ ಅಲದರ ಪಾಲನ ಸಾವರ. ಚಂದ್ರಗಳಾದರ ಕರಿಚರ್ಮ ಚಂದ್ರಗಳಾದರ ಕರಿಚರ್ಮ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಸಾಂಬ ಸದಾ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ. ಶಂಕರ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ತಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ನಿವಾಸವು ಶಕ್ತಾದ್ರಿ. ನಾನು ಸದಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗಿರೋದು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಸರವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವೆನು. ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ, ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯನೇ
ಮಾಚತಿ ಕೇಳುವೆ ರಾಜನೇ ಲಾಲಿಸು. ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ, ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿ, ಅನುದಿನ ಭಕ್ತಿಯೇ ಚಿಂತೆಯ ಬೀಗನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತಲಿ ಕೇಳುವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಳಿಕೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸನ, ಮೂರು ಕಳಿಕೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸನ, ಅರಸೆಯ ಎನಗೀಗಲಿ ಅರಸತಿ ಕೊಡುಗೆಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಜತಿ ಕೇಳುವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಪೂಜ್ಯರೇ, ಈಗ ನಿನ್ನ ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ 3 ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ರಾಜ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರುವುದು. ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಿರಾ? ಪೂಜ್ಯರೇ, 3 ಗಳಿಗೆ ಏಕೆ, ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಕಳೆಯುವ ತನಕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಸರಿ, ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿರುವ ತನಕ ನೀವು ನಮಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಪೂಜ್ಯರೇ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜ ಮುದ್ದರೇಂದ್ರವನ್ನು. ಧನಪಾಲ ಶೆಟ್ಟರು ಬರುತ್ತಿರುವರು. ಯಾರೋ ಧನಪಾಲ ಶೆಟ್ಟರೆ, ಅವರನ್ನು ಬರೆಯಲಿ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ವಂದಿಸುವೇನು. ಶೆಟ್ಟರೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೀಸಲು ಈ ದಾಸಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿದೆ. ಈಕೆ ಬಳಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗುವನ್ನು ಮರಳಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಬಂಗಾರ ಗಿಲ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗು ಅಳಲಾಗ್ತಂತೆ. ಆಗ ಬಂದು ಈ ದಾಸಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಚಿತ್ರಪಟದ ನವಿಲು ಜೀವ ಹೊಂದಿ ಆರು ಬಂದು ಕಚ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸೇವಕನು ಈತನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಗ ಈತಿನ ಕಂಕಳಿಂದ ಬಿತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವರಿಗೆ ನೀವೇ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸರಿ, ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕಿಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲವೇ? ಸಿಕ್ಕಿತು ಮಹಾಪ್ರಭು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ದಾನ ಧರ್ಮ ನನ್ನೆಂಟಿಯ ಪಾತಿವೃತ್ತ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಪತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿರಲಿ, ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಏನಮ್ಮ ದಾಸಿ, ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಕೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆಂದು ಶೆಟ್ಟರು ದೂರು ತಂದಿರೋರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಸ್ವಾಮಿ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನು. ಆ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲ್ಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿನ ಹೊರತು ಈ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿರುವ ನವಿಲು ಆರಿ ಬಂದು ನುಂಗಿತೆಂದರೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅಸಾಧ್ಯವೇ? ಇರಲಿ. ಎಲೆಯ ತೋಟಗಾರನೇ, ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸೇವಕರು ನಿನ್ನ ರೆಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಗ ನಿನ್ನ ಗಿಲ್ಕಿಯು ನಿನ್ನ ಕಂಕಳಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಜವೇ? ನಿಜ ಪ್ರಭು. ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ರೆಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಗ ಆ ಗಿಲಿಕೆಯು ನನ್ನ ಕಂಕಳಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಆ ಗಿಲಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಕಂಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿತ್ತು? ಯಾವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಚಿತ್ರಪಟದ ನವಿಲು ಜೀವ ಪಂದಿ ಹಾರಿ ಬಂದು ಆ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಗತವಾಯಿತು, ಅದೇ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಕಂಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಏನಮ್ಮ ದಾಸಿ, ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ಅಪಹರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಘೋರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ, ಸತ್ಯದ ಸನ್ನಿಧಿ. ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತೇರೆ ಎತ್ತಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ, ನೀತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಿರಪರಾಧಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು? ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವರು. ನ್ಯಾಯದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆ ತೋಟಗಾರನೇ, ನೀನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಜವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಘೋರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ, ಸತ್ಯದ ಸನ್ನಿಧಿಯು. ಮಹಾಪ್ರಭು, ಸತ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯಂತಿರುವುದು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಮಾಡಿರುವ ಕಳ್ಳತನ ಬಚ್ಚಿಡಲು ತಕ್ಕ ಮಾತುಗಳು ನಡೆದ ಇದು ಸಹ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಅನೃತವನ್ನಾಡಿ ನರಕ ಭಾಜಕನಾಗಿ ನರಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದು ಸಾಯುವುದೇ ಲೇಸು. ಅದರಂತೆ ಸತ್ಯವೇ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೋಪಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಕಳ್ಳ ಕದಿವರೆ ಮಾಡಿರೋ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಇದಕ್ಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಜಮಂತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ. ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ ದಾಸಿಯು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಈಕೆ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಈತನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಯಾವುದಾದರೂ ಘೋರವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಾಗಲಿ. ರಾಜಮಂತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಾಯಿತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಮಂತ್ರಿಗಳು. ನಾವಿನ್ನು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಶಂಕರ, ಶಂಭೋ ಶಂಕರ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ, ಇವರನ್ನು ಕರೆದು ಕರೆತನೆ ವಿಧಿಸೋಣ.